Good morning, everyone. So now we are clear with the two theories. The first one was absolute cost advantage theory, and the second one was comparative cost advantage theory. Now, our third topic is multilateral trade. Ricardo's theory was based on the assumption of two countries and two goods model. It means, if you remember, we have assumed that there are only two countries in the world and there are only two commodities in the world. But in reality, it is not possible that there are only two countries and two commodities. But in reality, international trade is multilateral. Multilateral means that there are large number of countries and large number of commodities. So large number of countries exchange large number of goods, and this exchange is conducted in terms of money, because in reality there is no existence of barter system as we had assumed in the પ્રીવિયસ થિયરીઝ. આપણે પહેલાં કેવું અઝ્યુમ કર્યું હતું કે ત્યારે બાર્ટર સિસ્ટમ છે ત્યારે આપણે આ થિયરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ, બટ ઇન રિયાલિટી દેર ઇઝ નો બાર્ટર સિસ્ટમ એટ ઓલ. There is existence of money, and that is why exchange takes place with the help of money. So now we have to understand that how trade takes place internationally between different countries with large number of commodities. Now, if we take into account the real situation, comparative cost advantage theory is not that much effective. It remains unaffected. So its conclusion is applicable to the real world situation also. So now let us understand, when there are more than two countries in the world, how trade takes place. When more than two countries are engaged in external trade, comparative cost advantage is not sufficient to know that which commodity will be produced by the country and exported by that particular country at a comparative cost advantage. It means when there are more than one countries, ઘણી બધી countries છે, તો કઈ કન્ટ્રી કઈ કમોડિટી છે, કયા ગુડ્સ છે એને પ્રોડ્યુસ કરશે અને એને કયા ગુડ્સને એક્સપોર્ટ કરશે, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એન્ડ to know it, we shall need information about the actual rate of exchange between the two goods as determined by the demand, reciprocal demand along with the cost condition. એટલે જો આપણે આ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી હોય ને, એટ ધેટ ટાઈમ વી નીડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ વોટ, અબાઉટ ધ રિયલ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ, બિકોઝ વેન દેર આર મોર દેન ટુ કન્ટ્રીઝ તો રેટ ઓફ એક્સચેન્જ બધાનો ડિફરન્ટ હશે. તો રેટ ઓફ એક્સચેન્જની સાથે સાથે રેસિપ્રોકલ ડિમાન્ડ, કે એક કન્ટ્રીને આ કમોડિટી ડિમાન્ડ છે કે નહીં, તો સામે બીજી કન્ટ્રીને આની ડિમાન્ડ છે કે નહીં. આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા અને કોફી અને ક્લોથ. તો ઇન્ડિયા છે એ ક્લોથ મેન્યુફેક્ચર કરીને શ્રીલંકાને એક્સપોર્ટ કરે છે, અને જો શ્રીલંકા છે એ કોફી મેન્યુફેક્ચર કરી અને ઇન્ડિયાને એક્સપોર્ટ કરતો હોય, તો સામે બે કન્ટ્રીને ક્લોથ અને કોફીની ડિમાન્ડ તો હોવી જોઈએ ને. સો રેસિપ્રોકલ ડિમાન્ડ અને એની સાથે સાથે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન બી કન્સિડર કરવી પડે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ વેન દેર આર મોર દેન ટુ કન્ટ્રીઝ ઇન ધ વર્લ્ડ. નાવ સપોઝ 10 days of labor can produce, અહીંયા એક આખું ટેબલ છે, એમાં આપણે એવું કીધું છે કે 10 લેબર ડેઝ હોય તો એ કેટલું પ્રોડ્યુસ, કઈ કન્ટ્રીમાં કેટલી કમોડિટીનું કેટલું પ્રોડક્શન કરે એનું એક ટેબલ છે. સો કન્ટ્રી એ, B and C, 3 countries are there, and commodity X and commodity Y are there. Now X commodity છે તો કન્ટ્રી A છે એના 10 યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરે છે અને Y ના 30 યુનિટ્સ. B commodity છે તો B country છે એ X ના 10 યુનિટ્સ અને Y ના 20 યુનિટ્સ, while C country produces 10 unit of X and 10 units of Y. So here is the table. Now in this case, country A has comparative cost advantage in the production of Y as compared to country B and C. તમે જુઓ, Y ના 30 યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, તો B અને C ની કમ્પેરિઝનમાં કન્ટ્રી A છે એ Y નું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે, કારણ કે એ સૌથી વધારે મેન્યુફેક્ચર કરે છે પ્રોડક્ટ Y. નાવ country C
has comparative cost advantage in the production of X as compared to country A and B. હવે તમે જો A અને B ની કમ્પેરિઝનમાં કન્ટ્રી C છે એ X કોમોડિટી મેન્યુફેક્ચર કરશે બીકોઝ 10 યુનિટ્સ, કારણ કે A અને B કન્ટ્રી પણ એના 10 યુનિટ્સ જ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, તો C ને પણ એમાં કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે. બટ જો C Y પ્રોડ્યુસ કરે તો એમાં એને ડિસએડવાન્ટેજ છે બીકોઝ કન્ટ્રી A એન્ડ B કેન પ્રોડ્યુસ મોર યુનિટ્સ ઓફ Y commodity as compared to C. So in this case country A will produce Y commodity and country C will produce X commodities. Now the question is that which commodity will country B produce, and it depends on the rate of exchange between X and Y. હવે country B કઈ commodity manufacture કરશે ને એ X અને Y ના rate of exchange ઉપર depend કરે છે. So now the internal rate of exchange between X and Y is, in case of country A, 1x is equals to 3y, અહીંયા ax નહીં આવે 1x આવશે સોરી, and in country C 1x is equals to 1y. જો અહીંયા દેખાય છે તમને 10 અને 30 છે તો 1:3 નો રેશિયો થઈ ગયો, અને country C માં છે રેશિયો છે એ 10 યુનિટ્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10 યુનિટ્સ છે તો 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1y. આ એક ઇન્ટરનલ રેશિયો થઈ ગયો કે કન્ટ્રી A છે એ એક એક્સની સામે 3y મેન્યુફેક્ચર કરે છે અને કન્ટ્રી C છે એ 1xની સામે 1y. નાઉ the rate of exchange is between limits of 1x is equals to 1y and 1x is equals to 3y. હવે કદાચ આ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ આ એક લિમિટમાં છે કે 1x is equals to 1y and 1x is equals to 3y. Now suppose in world market rate of exchange is 1x is equals to 1.5y. So in that case country B will produce y and export it to C. હવે જો રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ આ લિમિટમાં હોય તો કન્ટ્રી બી છે એ કઈ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરશે? વાય. શું કામ કે રેશિયો શું હતો? 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1y એન્ડ 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3yની વચ્ચે. તો આમાં શું થશે કે 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.5y છે તો ઇન્ટરનલી કન્ટ્રી બીનો રેશિયો શું હતો? 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2y. તો અહીંયા એના હાફ વાય છે એ સેવ થઈ જશે. તો 1x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1.5y છે એ મેન્યુફેક્ચર કરી અને કન્ટ્રી બી છે એ વાયનું મેન્યુફેક્ચર કરી અને સીને એક્સપોર્ટ કરી દેશે બિકોઝ એમાં એને કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે. નાવ સો country B will get 1x in exchange of 1.5y, while domestically it has to give 2y for 1x. જે મેં તમને હમણાં કીધું કે ડોમેસ્ટિકલી પ્રોડક્શન કરે તો એણે એક એક્સની સામે 2y આપવા પડતા હતા, પણ અહીંયા એક એક્સની સામે એણે 1.5y જ આપવા પડે છે સો દેટ ઇટ કેન સેવ હાફ y. Now suppose exchange rate in world market is 1x is equals to 2.5y. In this sense country B will produce x and export it to A. હવે જો રેશિયો આવો હોય 1x is equals to 2.5y તો કન્ટ્રી બી છે એ એક્સનું પ્રોડક્શન કરશે બિકોઝ ડોમેસ્ટિકલી કેટલા પ્રોડ્યુસ કરતા? 1x is equals to 2y. તો અહીંયા તો શું થયું? એક એક્સની સામે એને 2yની બદલે 2.5y આપવા પડે છે તો એમાં તો એને લોસ થાય, એટલે કન્ટ્રી બી છે એ એક્સ પ્રોડક્શન કરશે જો રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ આ રેશિયોની અંદર હોય તો. સો B will get 2.5y for 1x while domestically it can produce 2y by giving up 1x. એટલે અહીંયા એને હાફ વાયનો બેનિફિટ થાય છે, હાફ વાય છે એ વધારે મળે છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ when there are more than 2 countries. હવે તમે જ્યારે બુકમાં જોશો ને ત્યારે એમાં more than 2 commodities પણ છે અને મની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એ છે, બટ ઇટ ઇઝ ટુ કન્ફ્યુઝિંગ. સો આઈ થિંક આ ચેપ્ટરમાંથી સૌથી વધારે પૂછે છે ને કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી છે. બટ આ મલ્ટીલેટરલ ટ્રેડ છે ને એ એકવાર જસ્ટ તમે રીડ કરી લેજો ઘરે જઈને સો દેટ યુ કેન કેમ ટુ નો કે વેન દેર આર મોર દેન 2 કોમોડિટીઝ, વેન દેર આર મોર દેન 2 કન્ટ્રીઝ એન્ડ દેન વેન દેર ઇઝ મની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. એટલે આપણે અહીંયા શું વિચારવાનું છે? બે કરતાં વધારે કોમોડિટીઝ છે, બે કરતાં વધારે કન્ટ્રીઝ છે અને હવે બાર્ટર સિસ્ટમ નથી, મનીનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી
ડિફિકલ્ટ એટલે આ વસ્તુ છે એ મલ્ટીલેટરલ ટ્રેડ છે એ રિયલ સિચ્યુએશન છે. સો જસ્ટ યુ હેવ ટુ રીડ ઇટ ઇન યોર હોમવર્કમાં તમારે બધાએ આ ક્વેશ્ચન છે એ ખાલી રીડ કરવાનો રહેશે, રાઈટ. બટ આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે એટલે આગળનું તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. નાઉ અવર નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક ઇન ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ ટ્રેડ વિથ માર્કેટ ઇમ્પરફેક્શન. યસ, Ricardo's comparative cost advantage theory represents two country and two commodity model, which means there are only two countries and two commodities in the world market, and there are no market imperfection, and therefore production and trade processes are very flexible and smooth. જ્યારે માર્કેટ ઇમ્પરફેક્શન જ છે, માર્કેટમાં ટુ જ કન્ટ્રીઝ છે ટુ જ કમોડિટીઝ છે, તો માર્કેટ આ જે પ્રોડક્શન અને ટ્રેડિંગ પ્રોસેસ છે ને ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, સ્મૂથ એન્ડ ફ્લેક્સિબલ. તમે ગમે ત્યારે એમાં ચેન્જ કરી શકો છો. બટ ધ રિયલ વર્લ્ડ માર્કેટ આર ડિફરન્ટ. ઇટ મીન્સ દેર આર number of rigidities and imperfections. So we have to understand the real market with number of imperfections. So let us discuss one by one. The first point is transport cost. Yes, in Ricardo's theory we assumed that there is no transport cost. It means transport cost is to be nil, but in reality it is not possible. Imports જ્યારે તમે કોઈ પણ કન્ટ્રી પાસેથી કરો ને ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ તો લાગે જ. દેર આર નંબર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ કોસ્ટ, યુ હેવ ટુ પે ઇન્ટરેસ્ટ એટસેટ્રા. સો ઇફ ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ per unit of the commodity is greater than the cost difference in the two countries, trade will not take place. It means કે બે કન્ટ્રી છે એ કોઈ એક કમોડિટીનું મેન્યુફેક્ચર કરે છે, હવે બીજી કન્ટ્રી છે એ પહેલી કન્ટ્રી પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરે છે, તો એ ઇમ્પોર્ટ ક્યારે કરશે કે જો એની ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે કોસ્ટ એ બેના કોસ્ટ ડિફરન્સ કરતાં ઓછી હોય તો. લેટ મી ટેલ યુ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કમોડિટી એ છે એન્ડ ટુ કન્ટ્રીઝ આર ધેર, એક્સ એન્ડ વાય. હવે એ કમોડિટી નહીં, આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ સેલફોનનું. કોઈ એક સેલફોન છે એ ટુ કન્ટ્રી, એની પ્રાઇસ છે એ 100 રૂપીસ છે. નાવ કન્ટ્રી એક્સ અને કન્ટ્રી વાય અત્યારે અઝ્યુમ કરી લેજો 100 રૂપીસ, રાઈટ. હવે કન્ટ્રી એક્સ અને કન્ટ્રી વાય બે છે. હવે કન્ટ્રી એક્સમાં એની પ્રાઇસ 100 રૂપીસ છે અને કન્ટ્રી વાયમાં એની પ્રાઇસ છે એ 150 રૂપીસ છે. સો ઇન દેટ ઇફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇઝ 0 ઓર લેસ દેન 50, બિકોઝ 50 રૂપીસનો ડિફરન્સ છે બે કન્ટ્રીમાં એ સેમ કોમોડિટીનો, એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ 50 ઓર લેસ દેન 50 હશે ને તો ટ્રેડિંગ કન્ટ્રી વાય માટે એ કોમોડિટી એક્સમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરવું છે એ બેનિફિશિયલ થશે. બટ ઇફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇઝ મોર દેન 50, ઇટ મીન્સ કન્ટ્રી વાયમાં એ કોમોડિટી 150 રૂપીસથી મેન્યુફેક્ચર થાય છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ 50 પર યુનિટ કરતાં વધારે હોય તો એને લોસ જવાનો છે, બિકોઝ કન્ટ્રી એક્સમાં એ 100 રૂપીસથી મેન્યુફેક્ચર થાય છે અને એની ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ પણ 100 રૂપીસ છે, તો કન્ટ્રી વાયને એ કોમોડિટી છે એ 200 રૂપીસમાં પડશે. બટ ડોમેસ્ટિકલી ઇટ કેન પ્રોડ્યુસ ધ સેમ કોમોડિટી એટ 150 રૂપીસ, તો 50 રૂપીસનો લોસ એ શું કામ બેર કરે? એટલે આવી સિચ્યુએશનમાં જો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ બે કન્ટ્રીના કોસ્ટ ડિફરન્સ કરતાં વધારે હશે તો ટ્રેડ નહીં થાય. બટ ઇફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઇઝ લેસ દેન the cost difference between the two countries, at that time trade will emerge. So it is about the transportation cost. And sometimes if you remember આપણે જર્મનીનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. ડ્યુરિંગ 19th century જર્મની છે એ પોતે જ કોલ છે એ બહુ ઓછી કોસ્ટ ઉપર મેન્યુફેક્ચર કરે છે, બટ still one part of the Germany import coal from the different country, because સેમ કન્ટ્રીના જો ડિસ્ટિંક્ટ પાર્ટમાંથી જર્મની છે એ કોલ ઇમ્પોર્ટ કરે, ટ્રાન્સફર કરે તો એની કોસ્ટ એટલી બધી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે કે એના કરતાં બીજી કન્ટ્રીથી ઇમ્પોર્ટ કરવું કોલ એ જર્મનીને વધારે સસ્તું પડે છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, બિકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ વિલ ઓલવેઝ બી ધેર વેન ટ્રેડિંગ ટેક્સ પ્લેસ. નાઉ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ increasing cost conditions. We have previously assumed that
કોન્સ્ટન્ટ કોસ્ટ ઇઝ ધેર. ઇટ મીન્સ ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરો, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ વિલ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ થતી નથી. એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એ જનરલી શું થતું હોય, જેમ જેમ તમે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરો એમ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. બટ અહીંયા આપણે એવું કઝ્યુમ કરીએ છીએ કે કોસ્ટ છે એ ક્યારેય ઇન્ક્રીઝ નથી થતી, બિકોઝ દેર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ કોસ્ટ કન્ડિશન. નાવ ઇફ country A has comparative cost advantage in the production of commodity X. So, country A will produce commodity X because કોસ્ટ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. કન્ટ્રી એની એક્સ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરવાની કોસ્ટ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, ગમે તેટલું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરે તો પણ. તો કન્ટ્રી એ શું કરશે, એક્સનું જ પ્રોડક્શન કર્યા કરશે. નાવ કન્ટ્રી બી છે એને વાય કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરવામાં કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે. તો કન્ટ્રી વાય શું કરશે, કન્ટ્રી બી શું કરશે, વાય કોમોડિટીનું જ મેન્યુફેક્ચર કર્યા કરશે, બિકોઝ એ ગમે તેટલું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે એની કોસ્ટમાં કોઈ ઇન્ક્રીઝ થતો નથી. એટલે કન્ટ્રી એ એક્સ પ્રોડ્યુસ કરી અને વાયને કન્ટ્રી બીને એક્સપોર્ટ કરી દેશે, અને કન્ટ્રી બી છે એ વાય મેન્યુફેક્ચર કરી અને એને એક્સપોર્ટ કરી દેશે. એટલે આવી રીતે શું થશે કે બે કન્ટ્રી એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચર કરી અને બીજી કન્ટ્રીને એક્સપોર્ટ કરી દેશે. એટલે આ તો ઓલું એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ જેવું થયું કે કન્ટ્રી એ છે એ એક્સ જ મેન્યુફેક્ચર કર્યા કરશે અને કન્ટ્રી બી છે એ વાય જ મેન્યુફેક્ચર કર્યા કરશે, બિકોઝ કમ્પ્લીટલી એને એમાં એડવાન્ટેજ થાય છે. સો દેર ઇઝ કમ્પ્લીટ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ in both the countries in both the commodities. But ઇન્ક્રીઝિંગ કોસ્ટ કન્ડિશનને જો આપણે કન્સિડર કરીએ તો કમ્પ્લીટ સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એ ક્યારેય પોસિબલ ન થાય, બિકોઝ જેમ જેમ તમે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશો એમ એની કોસ્ટ પણ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ એક્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ with the production and average cost of Y will decrease as its production is reduced in country A. If you remember the law of diminishing return, કે કન્ટ્રી એ છે એ બે કોમોડિટી હોય છે એની પાસે ઓપ્શન એક્સ અને વાય. તો કન્ટ્રી એ છે જેમ જેમ એક્સ કોમોડિટીનું મેન્યુફેક્ચર કર્યા જ કરશે ને એમ એ એક્સની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે અને વાયનું મેન્યુફેક્ચર કરતી જ નથી, તો વાયની એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ reduce થઈ જશે in country A. And on the other hand, average cost of Y will increase with the production and average cost of X will decrease as the production is reduced in country B. એટલે કન્ટ્રી બીની આવી રીતે વાત થાય અને કન્ટ્રી એ છે એટલે તમે જે કોમોડિટીનું મેન્યુફેક્ચર ઇન્ક્રીઝ કર્યા જ કરશો ને પ્રોડક્શન એની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, અને જે કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન તમે કરતા નથી એની કોસ્ટ છે એ ડિક્રીઝ થતી જશે. સો ઇન કન્ટ્રી બી comparative cost advantage of A will be diminishing in the production of X, while comparative cost advantage of B will be diminishing in the production of Y. So ultimately a point will reached when cost difference will disappear. એટલે એક ટાઈમે એવું થશે કે એક અને બી કન્ટ્રીમાં જે આ કોમોડિટીઝ પ્રોડ્યુસ કરવાની જે કોસ્ટ ડિફરન્સ છે ને એ ડિસઅપિયર થઈ જશે, બિકોઝ ઇફ ધ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ વાય ઇન એ બીકમ ઇક્વલ્સ ઓર less than its import price, A will stop importing Y and start production domestically. એટલે શું થાય કે એ કન્ટ્રીમાં જો એક્સ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરવાની કોસ્ટ છે એ ઇક્વલ્સ ટુ ઓર લેસ દેન ધ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસ થઈ જશે, તો એ એને ઇમ્પોર્ટ કરવાનું બંધ કરી અને પોતાની જ કન્ટ્રીમાં મેન્યુફેક્ચર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ કોસ્ટ કન્ડિશન. સો સિમ્પલી યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર દેટ તમે કોઈ પણ કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરો ને એમ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જ રહે. આપણે એવું ક્યારેય અઝ્યુમ ન કરી શકીએ કે there is constant cost in the manufacturing of a particular commodity. Cost will definitely increase with the increase in the production. Now the third point is labor cost. Yes, we have assumed that લેબર છે ને આપણે એક જ ફેક્ટરનો યુઝ કરી અને મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એન્ડ લેબર્સ આર હોમોજીનિયસ. ઇટ મીન્સ
skills, knowledge, efficiency and wages of each and laborers are equal. દરેક લેબર છે એ ઇક્વલી એફિશિયન્ટ છે, બધા જ સ્કિલ્ડ લેબર્સ છે એટલે બધાના વેજીસ છે એ ઇક્વલ છે. બટ ઇન રિયાલિટી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇન રિયાલિટી ડિફરન્ટ લેબર આર ડિફરન્ટલી એફિશિયન્ટ. સ્કિલ્સ એન્ડ નોલેજ ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી લેબર ઇઝ ડિફરન્ટ. કોઈ લેબર છે એને કોઈ અમુક વસ્તુમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય, બીજા લેબર છે એને બીજી પણ કોમોડિટી મેન્યુફેક્ચર કરવામાં સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય. તો એવું આપણે અઝ્યુમ ન કરી શકીએ કે દરેક લેબર છે એ હોમોજીનિયસ છે, એનું સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એ સેમ છે, દરેક લેબર છે એ ઇક્વલ એફિશિયન્ટ છે. એન્ડ મોરઓવર ટુ ધીસ, goods cannot be produced by labor alone. For that we have to combine number of factors. Two or more than two factors are combined and then production is possible. કે લેબર સાથે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ છે, લેન્ડ છે, ટેકનોલોજી છે, આ બધાનો યુઝ કરી અને મેન્યુફેક્ચર થાય છે. ખાલી લેબર થ્રુ થોડું મેન્યુફેક્ચરિંગ પોસિબલ થાય. એટલે આપણે ક્યારેય એવું અઝ્યુમ ન કરી શકીએ કે લેબર ઇઝ ધ ઓનલી ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, બિકોઝ ઇન રિયાલિટી production becomes possible with the combination of two or more than two factors of production. And the proportion in which we are taking the factors of production is different in the same industries or in the different industries. એક જ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ને એમાં પણ લેબર અને બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એનું કોમ્બિનેશન છે એ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શનમાં હોય. એટલે ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ ડિફરન્ટ પ્રપોર્શનમાં ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એનું કોમ્બિનેશન કરી અને પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ કન્ડક્ટ થતી હોય છે. સો ધેર ઇઝ અ ડિફરન્ટ ઇન કમ્પેરિંગ ધ ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ લેબર. એટલે લેબર છે એ એક જ ફેક્ટર નથી કે જેના થ્રુ પ્રોડક્શન થતું હોય. લેબર ઇઝ નોટ અલોન ઇન ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. ધેર આર નંબર ઓફ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઓલ્સો. સો ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ ટ્રેડ વિથ માર્કેટ ઇમ્પરફેક્શન્સ. કે આટલા ઇમ્પરફેક્શન્સ હોય છે. આ જે ત્રણેય પોઈન્ટ છે એ આપણે રિકાર્ડોની થિયરી છે એમાં ક્યાંય કન્સિડર કરતા નથી અને એને કોન્સ્ટન્ટ રાખી દઈએ છીએ. ઓર એને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ નીલ છે, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ અને લેબર છે એને એક જ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન કન્સિડર કર્યું હતું, પણ એવું ક્યારેય રિયાલિટીમાં પોસિબલ થાય નહીં. સો આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ ચેપ્ટર. અગેન આઈ એમ ટેલિંગ યુ, આ ચેપ્ટરમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એ કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી છે. એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ટરનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ. આ ક્વેશ્ચન છે એ ખાસ કરી લેજો. આ સેમેસ્ટરથી તમે સાથે સાથે જ પ્રિપેરેશન કરો તો વધારે સારું. હું તમને યુનિટ્સ કમ્પ્લીટ થતા જાય એમ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આપતી જાઉં છું, સો દેટ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ઇટ ઇન યોર બુક્સ. સો આઈ હોપ now we are clear with this chapter. Now today we are done with two units, unit 1 and unit 2. In the next session I will start the next unit. Thank you very much. See you all in the next session.